ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો આજે આપણે એક નવા ટોપિક સાથે મળ્યા છીએ જેનું નામ છે ઉત્સેચક એટલે કે એન્ઝાઇમ। તો ઉત્સેચકો શું છે, શાના બનેલા છે, એની આપણે ચર્ચા કરવાની છે। કઈ રીતે પ્રક્રિયા કરે છે, કેટલા ક્રમમાં પ્રક્રિયા કરે છે, તેનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે। તો ઉત્સેચકોને ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવે છે એન્ઝાઇમ। એટલે ઉત્સેચકો માટે સંજ્ઞા છે કેપિટલ ई संज्ञा तरीके दर्शाववामां आवे छे। ओके, तो हवे आपणे चर्चा करीए उत्सेचको। तो उत्सेचकोनी डेफिनेशन शुं छे? तो उत्सेचको ए कया जैविक अणुना बनेला छे? तो उत्सेचको मोटा भागना उत्सेचको प्रोटीनना बनेला होय छे। मोटा भागना उत्सेचको शाना बनेला छे? मोटा भागना उत्सेचको प्रोटीनना बनेला होय छे। जेम प्रोटीन ए प्राथमिक स्ट्रक्चर, द्वितीयक स्ट्रक्चर अने तृतीयक स्ट्रक्चर धरावे छे। जेम प्रोटीन ए प्राथमिक, द्वितीयक अने तृतीयक स्ट्रक्चर धरावे छे। ए ज प्रकारे उत्सेचको पण प्राथमिक, द्वितीयक अने तृतीयक स्ट्रक्चर धरावे छे। अने उत्सेचको जे स्थाने निर्माण पामे छे ते स्थाने तेमनुं कार्यस्थान छे। उत्सेचको जे स्थाने निर्माण पामे छे ते स्थाने एटले के ते अंगमां, तेनी आसपासना अंगमां, ऑर्गन्समां तेमनुं कार्यस्थान छे। उत्सेचको माटे उत्सेचको ए विशिष्ट वाहिनीओ द्वारा वहन पामे छे। ओके, तो उत्सेचकोनी डेफिनेशन। तो उत्सेचको ए प्रोटीनना बनेला छे अने ते जे स्थाने निर्माण पामे छे ए स्थाने ज त्यां कार्य करे छे। अने बीजा शब्दोमां कहीए तो उत्सेचको एटले एवा प्रोटीन छे के जे कोईपण प्रक्रियानो एटले के कोई प्रक्रियामां भाग लेता नथी, तेमां भाग लेता नथी, परंतु ते प्रक्रियामां प्रक्रियकमांथी निपज बनवा माटे जे प्रक्रियानो वेग छे, जे प्रक्रिया जे गतिमां थती होय ते गतिमां वधारो करे छे, ते गतिमां वधारो करे छे। उत्सेचको खूब ज वधु प्रकारना छे। दरेक प्रक्रिया माटे विशिष्ट उत्सेचक आवेलो होय छे। दरेक प्रक्रिया माटे विशिष्ट उत्सेचक आवेलो होय छे। एवा घणा बधा उत्सेचको छे के जे आपणे व्यवहारु जीवनमां एटले के जे आपणुं रोजिंदू जीवन छे एमां घणी बधी प्रक्रियाओमां ते भाग भजवता होय छे। ओके, घणा बधा उत्सेचको छे अने ते शाना बनेला छे? प्रोटीनना बनेला होय छे। केटलाक न्यूक्लिक एसिड पण छे जेम के रिबोझाइम, ते पण उत्सेचक तरीके कार्य करे छे। केटलाक एवा मिनरल्स छे, केटलाक एवा मिनरल्स पण छे, अकार्बनिक घटको के जे पण उत्सेचक तरीके कार्य करे छे। परंतु मोटा भागना उत्सेचको शाना बनेला होय छे? मोटा भागना उत्सेचको प्रोटीनना बनेला होय छे। तो प्रोटीननी जेम ज उत्सेचको पण प्राथमिक, द्वितीयक अने तृतीयक स्ट्रक्चर धरावे छे। ओके, तो हवे उत्सेचको विषे आपणे आगळ अभ्यास करीए। तो उत्सेचको विशिष्ट होय छे दरेक प्रक्रिया माटे। उत्सेचको डिपेन्ड करे छे टेम्परेचर पर। उत्सेचको डिपेन्ड करे छे टेम्परेचर पर। केटलाक एवा उत्सेचको छे के जे टेम्परेचर पर मोटा भागना उत्सेचको टेम्परेचर पर डिपेन्डન્ટ छे। जेम के केटलीक प्रक्रियाओमां 10 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर વધારવામાં આવે અથવા ઘટાડવામાં આવે તો એમાં શું ફેરફાર થશે પ્રક્રિયામાં? તો પ્રક્રિયાના વેગમાં બમણો પણ થઈ જાય વધારવામાં આવે તો, અને ટેમ્પરેચર 10 ઘટાડવામાં આવે તો તેનો દર અડધો પણ થઈ જાય છે। तो टेम्परेचर ऊपर डिपेन्डન્ટ है उत्सेचकोनी कार्य पद्धति। ओके, तो उत्सेचको विषे आपणे आगळ प्रक्रिया आगळ उत्सेचको विषे अभ्यास करिए। एना पहला अभ्यास करिए रासायनिक प्रक्रियाओं। रासायनिक प्रक्रियाओं विषे ज्ञान होवुं आवश्यक छे। तो रासायनिक प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रियाओं કેટલા પ્રકાર વહેંચવામાં આવે છે? તો રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ બે પ્રકારની હોય છે। કેટલીક પ્રક્રિયાઓ એવી હોય છે કે તેમાં ફક્ત ભૌતિક અવસ્થા બદલાય છે, એમાં કોઈ બંધ તૂટતા નથી। જ્યારે કેટલીક પ્રક્રિયાઓ એવી છે કે જેમાં બંધ તૂટે છે। રાસાયણિક બંધારણમાં ફેરફાર થાય છે। રાસાયણિક બંધારણમાં ફેરફાર થાય છે। એનો મિનિંગ શું છે કે બંધ તૂટે છે। આનું ભૌતિક અવસ્થામાં ફેરફાર થવાનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ કયું છે? તો આપણે પાણીનું બંધારણ કયું છે? H2O। હવે આ H2O પ્રવાહી સ્વરૂપે હોય
વાયુ સ્વરૂપે હોય કે પછી ઘન સ્વરૂપે એટલે કે બરફ સ્વરૂપે હોય, એ બધામાં જેનું બંધારણ શું જળવાઈ રહે છે? H2O જળવાઈ રહે છે. ઓકે. જ્યારે કેટલીક એવી પ્રક્રિયાઓ છે કે જેમાં રાસાયણિક બંધ તૂટે છે. એનું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે, બેરિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. ઓકે. એમાં H2SO4 સાથે પ્રક્રિયા કરાવીએ તો બને છે બેરિયમ સલ્ફેટ, BaSO4 બને છે અને પાણીના 2 અણુઓનું નિર્માણ થાય છે. પાણીના કેટલા અણુઓનું નિર્માણ થાય છે? પાણીના 2 અણુઓનું નિર્માણ થાય છે. તો આ પ્રક્રિયામાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બંધ તૂટે છે, પરંતુ આ પ્રક્રિયામાં બંધ તૂટતા નથી. તો ટોટલ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ છે જે આ પ્રકારે થાય છે. હવે આપણે ચર્ચા કરી કે ઉત્સેચકો, મોટાભાગના ઉત્સેચકો ટેમ્પરેચર પર ડિપેન્ડન્ટ કરે છે. તાપમાન પર આધાર રાખે છે. તો જે આ ઉત્સેચકો છે તે આપણે ચર્ચા કરી કે પ્રક્રિયક એટલે કે સબસ્ટ્રેટ, પ્રક્રિયક એટલે સબસ્ટ્રેટ, એના માટે S દર્શાવવામાં આવે છે. અને જે પ્રોડક્ટ પ્રાપ્ત થાય છે એટલે કે નિપજ પ્રાપ્ત થાય છે, તો P એટલે પ્રોડક્ટ, નિપજ પ્રાપ્ત થાય છે. તો એન્ઝાઇમ શું કાર્ય કરે છે? એન્ઝાઇમ આ પ્રક્રિયાનો વેગ વધારવાનું કાર્ય કરે છે. તો જે ટેમ્પરેચરનો તફાવત છે એટલે કે જે પ્રક્રિયાનો દર છે એ દર સીધું જ ડિપેન્ડન્ટ હોય છે તાપમાન પર, એટલે કે તે સીધું જ ડિપેન્ડન્ટ હોય છે ટેમ્પરેચર પર. એક સરસ તો એનો દર કોના ઉપર આધાર રાખે છે? ડેલ્ટા પી એ ડેલ્ટા ટી, એકમ સમયમાં પ્રાપ્ત થતી નિપજ ને એટલે કે આ પ્રક્રિયાનો દર દર્શાવે છે. એકમ સમયમાં પ્રાપ્ત થતી નિપજ એટલે કે તે પ્રક્રિયાનો દર દર્શાવે છે. હવે જો આમાં દિશા નક્કી હોય તો તેને આપણે વેગ પણ કહી શકીએ. દિશા નક્કી હોય, કોઈ દિશા ફિક્સ હોય તો તેને આપણે વેગ પણ કહી શકીએ છીએ. ઓકે. તો સબસ્ટ્રેટમાંથી નિપજમાં રૂપાંતરણ માટે એન્ઝાઇમ કાર્ય કરે છે, ઉત્સેચક કાર્ય કરે છે. આ ઉત્સેચક એ પ્રક્રિયાનો વેગ એટલે કે દર વધારવાનું કાર્ય કરે છે. તે પ્રક્રિયામાં ઇન્ટરફિયર કરતા નથી, તે પ્રક્રિયામાં આ નિપજ બનવામાં કોઈ ભાગ લેતા નથી. ફક્ત સબસ્ટ્રેટમાંથી જે નિપજમાં રૂપાંતરણ થાય છે તે ઝડપી બનાવે છે, ગતિ એની વધારે છે. ઓકે. તો આ થયા ઉત્સેચકો. હવે એમાં હજી વધુ અભ્યાસ કરીએ આપણે તો મેં તમને કહ્યું કે ટેમ્પરેચર ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. જો ટેમ્પરેચર વધે એટલે મોટાભાગના ઉત્સેચકો 35 to 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઉપર કાર્ય કરે છે. પરંતુ હ્યુમન્સ માટેની વાત કરું છું, માનવમાં કાર્ય કરતા ઉત્સેચકોની વાત કરું છું. પરંતુ જો 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી ટેમ્પરેચર વધે તો તે વિનૈસર્ગીકૃત થાય છે. 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી ટેમ્પરેચર વધે તો ઉત્સેચકો પ્રોટીનના બનેલા છે, પ્રોટીનનું સ્ટ્રક્ચર તૂટી જાય છે, વિનૈસર્ગીકૃત થાય છે. તેના કારણે ઉત્સેચકો પણ નાશ પામે છે. પરંતુ તમે જોયું હશે, ધારો કે ગરમ પાણીના જરા, ગરમ પાણીમાં કે બારે માસ ત્યાં પાણી ગરમ રહેતું હોય. તમે તુલસી શ્યામ ગયા હશો, ઓકે, કાઠિયાવાડ બાજુમાં, તો ત્યાં તમે જોયું હશે ઘણી બધી પ્લેસ છે જ્યાં પાણી શિયાળા, ઉનાળા અને ચોમાસામાં બધામાં ગરમ જ રહેતું હોય. તો ત્યાં જે કેટલાક બેક્ટેરિયાને બધા પ્રાપ્ત થાય છે, એમનામાંથી જે ઉત્સેચકો કલેક્ટ કર્યા છે, તે 70થી 80 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર કામ કરે છે. તે 70થી 80 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર કામ કરે છે. એનો મતલબ કે તે એટલા ટેમ્પરેચરથી સ્થાયી થયેલા છે. પરંતુ જે નોર્મલ અવસ્થામાં જે એન્ઝાઇમ્સ છે એમાં 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કરતાં પણ ટેમ્પરેચર વધારવામાં આવે તો તે વિનૈસર્ગીકૃત પામે છે, તે તૂટી જાય છે. તેના જે બોન્ડ હોય તે તૂટી જાય છે અને એનું સ્ટ્રક્ચર તૂટી જાય છે, બંધારણમાં ફેરફાર થાય છે, જેના કારણે પ્રક્રિયા યોગ્ય દરે થઈ શકતી નથી. એક સરસ એક્ઝામ્પલ આપું તો ઉત્સેચકો એ પ્રક્રિયાનો વેગ વધારે છે. એનો આપણે જેને મેળવણ કહીએ છીએ અથવા છાશ કહીએ છીએ, તેને આપણે દૂધમાંથી દહીં બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ.
હવે દૂધ બે આપણે વાટકી લીધી, એ વાટકી બંને વાટકીમાં દૂધ લીધું. હવે એ બંને વાટકીમાંથી એકમાં આપણે છાશ એડ કરીએ છીએ, મેળવણ એડ કરીએ છીએ, જ્યારે બીજી વાટકીમાં આપણે એડ કરતા નથી. તો હવે જે વાટકીમાં છાશ એડ કરી છે એમાંથી દહીં કેટલા સમયમાં બને છે અને જેમાં એડ નથી કરી એમાંથી દહીં કેટલા સમયમાં બને છે, એ બંને વચ્ચેનો તમે તફાવત જોઈ લો તો તમને ખ્યાલ આવી જાય કે કેટલા ઝડપથી ઉત્સેચકો કાર્ય કરે છે અને દૂધમાંથી દહીં બનાવે છે. પરંતુ ખાસ ધ્યાન રાખવું, યોગ્ય ટેમ્પરેચરે. હવે આ જ વાટકીને તમે ફ્રીઝરમાં કે ફ્રીઝમાં મૂકી દો તો એમાં પ્રક્રિયા થવાની નથી, કારણ કે જે ઉત્સેચકો છે કે ટેમ્પરેચર ડિપેન્ડન્ટ છે અને એમને એટલું ટેમ્પરેચર ન મળે તો તે કામ કરવાના નથી. ઓકે, હવે આપણે એક બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ઉત્સેચકો કેટલી ગતિએ કાર્ય કરે છે તે. ઉત્સેચકો પ્રક્રિયાનો વેગ વધારવાનું કાર્ય કરે છે. તો H2O પ્લસ CO2 H2CO3 કાર્બોનિક એસિડ H2O પ્લસ CO2 તો H2CO3 કાર્બોનિક એસિડ. હવે આ પ્રક્રિયા જો ઉત્સેચકની ગેરહાજરીમાં થાય તો 1 કલાકમાં આના ફક્ત 200 અણુઓ બને છે. 200 અણુઓ બને છે. પરંતુ જો આ પ્રક્રિયા કાર્બોનિક એનહાઇડ્રેઝ ઉત્સેચકની હાજરીમાં થાય તો 1 સેકન્ડમાં આના 6 લાખ અણુઓ નિર્માણ પામે છે કાર્બોનિક એસિડના. તો તમે વિચારી શકો છો કે જે પ્રક્રિયા ઉત્સેચકની ગેરહાજરીમાં થાય છે એ પ્રક્રિયાનો દર કેટલો છે. ફક્ત 1 કલાકમાં 200 જ નિર્માણ પામે H2CO3ના, પરંતુ 1 સેકન્ડમાં જો ઉત્સેચકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, કાર્બોનિક એનહાઇડ્રેઝ ઉત્સેચકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો H2O અને CO2માંથી H2CO3 કાર્બોનિક એસિડના 6 લાખ અણુ બને છે પર સેકન્ડે. તો તમે વિચારો કે કેટલો ઘણો વેગ થયો, આ કેટલો વધુ વેગમાં ઉત્સેચક કાર્ય કરે છે, પ્રક્રિયાનો દર કેટલા અંશે વધારે છે. ઓકે, તો આ જોયું આપણે ઉત્સેચકનું સ્ટ્રક્ચર જોયું. ઉત્સેચક ટેમ્પરેચર ડિપેન્ડન્ટ છે. ઓકે, ઉત્સેચકને એન્ઝાઇમ સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે, એ તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. હવે એક બીજી વાત કે જે ઉત્સેચક છે એ દરેક પ્રક્રિયા માટે વિશિષ્ટ હોય છે મિત્રો. ઉત્સેચક છે જે દરેક પ્રક્રિયા માટે વિશિષ્ટ હોય છે. એક પ્રક્રિયા માટે એક જ પ્રકારનો ઉત્સેચક કાર્ય કરે છે, કારણ કે ઉત્સેચકના જે સ્ટ્રક્ચર છે એ ફિક્સ છે. ઉત્સેચકનું જે બંધારણ છે તે ફિક્સ છે. ઉત્સેચકના બંધારણ અલગ અલગ સ્વરૂપે આપણે દર્શાવી શકીએ છીએ. આ પ્રકારે પણ દર્શાવી શકીએ છીએ. દરેક ઉત્સેચકમાં એક વિશિષ્ટ ગેપ આવેલી હોય છે, ખાંચ આવેલી હોય છે કે જે સ્થાને આ એન્ઝાઇમ છે કે જે સ્થાને આ સબસ્ટ્રેટ આવીને બેસે છે અને નિર્માણ કરે છે. સબસ્ટ્રેટ એમાં એન્ઝાઇમ એડ થયું તો પછી શું બનશે? સબસ્ટ્રેટ એન્ઝાઇમ કોમ્પ્લેક્સ બને છે. ઉદાહરણ તરીકે તો આ જે સ્ટ્રક્ચર હતું એન્ઝાઇમનું સ્ટ્રક્ચર આ છે. ઓકે, સબસ્ટ્રેટનું સ્ટ્રક્ચર આપણે દોરીએ તો આ પ્રકારે સબસ્ટ્રેટનું સ્ટ્રક્ચર છે. તો આ વિશિષ્ટ પ્રક્રિયક એ એન્ઝાઇમમાં આ વિશિષ્ટ સ્થાન ઉપર બેસે છે અને એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સનું નિર્માણ કરે છે. એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સનું નિર્માણ કરે છે. હવે આ એન્ઝાઇમ સબસ્ટ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ નિર્માણ પામી ગયું પછી એન્ઝાઇમ ત્યાંથી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરાવે છે અને એન્ઝાઇમ પુનઃ પ્રાપ્ત થાય છે નવા સબસ્ટ્રેટને સ્વીકારવા માટે અને પ્રોડક્ટ પ્રાપ્ત થાય છે. તો પ્રોડક્ટ અને ઉત્સેચક પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે સબસ્ટ્રેટને નિપજમાં રૂપાંતરણ કર્યો, પ્રક્રિયાર્થીને નિપજમાં રૂપાંતરણ કરી. તો ઉત્સેચક પ્રક્રિયાનો વેગ વધારે છે, આ પ્રોડક્ટના નિર્માણ કરવામાં તે જે ગતિ પૂરી પાડે છે. હવે આ પ્રક્રિયા ઘણા બધા સ્ટેપમાં થતી હોય, જે કેટલીક એવી પ્રક્રિયાઓ છે કે જેમ કે ચયાપચયિક પથ. ઉદાહરણ તરીકે એક સરસ એક્ઝામ્પલ લઉં કે જે તમારે આગળ અભ્યાસમાં આવશે.
ગ્લાયકોલાઇસિસની પ્રક્રિયા. ગ્લાયકોલાઇસિસ એટલે શું? તો ગ્લુકોઝના એક કમ્પાઉન્ડમાંથી પાયરુવેટના 2 અણુઓનું નિર્માણ. ગ્લુકોઝના એક કમ્પાઉન્ડમાંથી પાયરુવેટના 2 અણુઓનું નિર્માણ. તો હવે આ જે પથ છે, ચયાપચયિક પથ છે, આ ટોટલી 10 સ્ટેપમાં પ્રક્રિયા થાય છે. ટોટલી 10 સ્ટેપમાં પ્રક્રિયા થાય છે. તો ગ્લુકોઝમાંથી પાયરુવેટ કે પછી પાયરુવિક એસિડનું નિર્માણ. કેટલા અણુઓ? 2 અણુઓનું નિર્માણ થાય છે. 2 પાયરુવેટનું નિર્માણ થાય છે. તો આ જે ગ્લુકોઝમાંથી પાયરુવેટ બને છે એમની વચ્ચે 10 સ્ટેપ આવે છે. તો એ 10 સ્ટેપ માટે એટલે કે જે આખો પથ રચાય છે એને ચયાપચયિક પથ કહેવામાં આવે છે. ગ્લુકોઝ એ ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટમાં કન્વર્ટ થાય છે. ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ એ ફ્રુક્ટોઝ 6 ફોસ્ફેટમાં કન્વર્ટ થાય છે. પછી ફ્રુક્ટોઝ 6 ફોસ્ફેટ ફ્રુક્ટોઝ 1,6 બાયફોસ્ફેટમાં કન્વર્ટ થાય છે. પછી DHAP, PGAL, ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ, 1,3 ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ. આ પ્રકારે આખો પથ છે. તો મિત્રો જે વચ્ચેના સ્ટેપ છે, વચ્ચેના જે સ્ટેપ છે એ દરેક સ્ટેપ માટે અલગ અલગ ઉત્સેચક હોય છે. દરેક સ્ટેપ માટે અલગ અલગ ઉત્સેચકો હોય છે. અને આ જે વચ્ચેની પ્રક્રિયા, બધા સંયોજનો થયા, મધ્યવર્તી સંયોજનો થયા, આ મધ્યવર્તી જે બધી નિપજો થઈ, સંયોજનો થયા, એ બધા કેવા હોય છે? અસ્થાયી હોય છે. ગ્લુકોઝમાંથી પાયરુવેટ ના બને ત્યાં સુધી આ એકબીજામાં કન્વર્ટ થયા કરે છે. દરેક પ્રક્રિયા માટે વિશિષ્ટ ઉત્સેચક આવેલા હોય છે. દરેક પ્રક્રિયાઓ માટે અલગ અલગ વિશિષ્ટ ઉત્સેચક આવેલા હોય છે. જ્યાં સુધી સ્થાયી નિપજ પ્રાપ્ત ના થાય. હવે આ પાયરુવેટમાંથી ઓક્સિજનની ગેરહાજરી હોય, અજારક શ્વસન થાય તો આલ્કોહોલ અને કેટલાકમાં લેક્ટિક એસિડનું નિર્માણ થાય છે. આથવણની પ્રક્રિયા દ્વારા આલ્કોહોલ અને અજારક શ્વસન દ્વારા લેક્ટિક એસિડનું નિર્માણ થાય છે. ઓકે, તો આ જે વચ્ચેના સંયોજનો હતા એ બધા મધ્યવર્તી સંયોજન કેવા હતા? અસ્થાયી હતા. જ્યાં સુધી સ્થાયી નિપજ પ્રાપ્ત ના થાય ત્યાં સુધી આ પ્રક્રિયા થઈ જાય છે. તો આ એક થયો ચયાપચયિક પથ કે જેમાં ઘણા બધી પ્રક્રિયાઓ ભાગ ભજવે છે, ઘણા બધા ઉત્સેચકો ભાગ ભજવે છે. તો હવે આ તમે આગળના ચેપ્ટરમાં, અગાઉનું જે 14મા નંબરનું ચેપ્ટર આવે છે શ્વસન, એમાં તમે અભ્યાસ કરશો. કહેવાનો ઇન્ટેન્સ એટલો જ છે કે જ્યાં સુધી અંતિમ નિપજ ના પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી વચ્ચે ઉર્જાના ફેરફાર થયા કરે છે. ઓકે, હવે કેટલીક પ્રક્રિયાઓ એવી હોય છે કે જે ઉષ્મા ત્યાગી હોય છે. એટલે કે કોઈ બૃહદ મોલેક્યુલ હોય, મોટો અણુ હોય અને એમાંથી પ્રક્રિયા થઈને ઓછી ઉર્જાવાળા નાના નિપજ પ્રાપ્ત થવાની હોય તો એમાં વધારે બહારથી શક્તિ આપવી પડતી નથી. એમાંથી શક્તિ મુક્ત થાય છે. અને મોટો કમ્પાઉન્ડ હોય એને, એટલે કે બૃહદ અણુ હોય, જૈવિક અણુ, તેને નાના અણુમાં કન્વર્ઝન કરવાનું હોય તો વચ્ચે ઘણા બધા ઉર્જાના ફેરફારો થાય છે. ઉર્જાના સ્તરમાં ઘણા બધા ફેરફારો થાય છે. ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી સ્થાયી નિપજ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી. આપણા શરીરમાં ચાલતી મોટાભાગની જૈવિક પ્રક્રિયાઓ, મોટાભાગની ચયાપચયિક પ્રક્રિયાઓ એ ઉત્સેચકો દ્વારા જ કન્ડક્ટ થાય છે, ઉત્સેચકો દ્વારા જ પ્રેરાય છે. તેથી તે ઝડપથી થઈ શકે છે. ઓકે, આનું સરસ એક્ઝામ્પલ છે. 1 કલાકમાં ફક્ત 200 અણુ ઉત્સેચકની ગેરહાજરીમાં. જેવો ઉત્સેચક અંદર એડ થાય કે 1 સેકન્ડમાં 6 લાખ અણુઓ બને છે. તો આ કેટલા વેગમાં કે દરમાં કેટલો બધો વધારો થયો. ઓકે, તો ઉત્સેચકો વિશે આપણે આ બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન જોઈ કે જેમાં ઉત્સેચકો શાના બનેલા છે, કેટલાક ઉત્સેચકો, આ આપણે વાત કરી બધા ઉત્સેચકોની. હવે આના સિવાય કેટલાક એવા અકાર્બનિક સંયોજનો છે, કેટલાક એવા અકાર્બનિક ઘટકો પણ છે કે જે પણ ઉત્સેચક તરીકે કાર્ય કરે છે. આ બધા જે ચર્ચા કરી આપણે એ બધા કાર્બનિક ઉત્સેચકો હતા. કેટલાક અકાર્બનિક ઘટકો પણ છે, જેમ કે મિનરલ્સ, ઘણા બધા મિનરલ્સ એવા છે. ન્યુક્લિક એસિડ, રિબોઝાઇમ્સ કે જે ઉત્સેચક તરીકે કાર્ય કરે છે. ઓકે, તો આ થઈ બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન ઉત્સેચકોની. તો અત્યારે હાલ આપણે જોયું ઉત્સેચકો એટલે શું, અને ઉત્સેચકોને સમજ્યા પહેલાં રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ કેટલા પ્રકારની છે
એ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ બે પ્રકારની છે. કેટલીક એવી પ્રક્રિયાઓ છે જેમાં ફક્ત ભૌતિક અવસ્થામાં ફેરફાર થાય છે, કેટલીક એવી પ્રક્રિયાઓ છે કે જેમાં બંધ તૂટે છે અને સ્ટ્રક્ચરમાં ફેરફાર થાય છે. તો બંધ ન તૂટતા હોય, ભૌતિક અવસ્થામાં ફેરફાર થતો હોય, એમાં આપણે જોયું પાણીની રચના જોઈ કે જે બરફ સ્વરૂપે હોય એટલે ઘન સ્વરૂપે હોય, પ્રવાહી સ્વરૂપે હોય કે વાયુ સ્વરૂપે હોય, એમનું સ્ટ્રક્ચર તો સેમ રહે છે, ફક્ત ભૌતિક અવસ્થા બદલાય છે. જ્યારે કેટલીક એવી પ્રક્રિયાઓ છે જેમ કે આ ગ્લાયકોલાઇસિસનો પાથવે હતો, ગ્લુકોઝમાંથી પાયરુવિક એસિડનું નિર્માણ હતું, એમાં બંધ તૂટે છે, એવી કાર્બનિક પ્રક્રિયાઓ છે. ઓકે, તો આ બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન હતી ઉત્સેચકો અને રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ બેઝડ ઓન એનસીઈઆરટી બુક સ્ટાન્ડર્ડ 11. ઓકે, તો નેક્સ્ટ ટોપિક સાથે એટલે કે ઉત્સેચકોની કાર્ય પદ્ધતિ સાથે અને આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું. તો ત્યાં સુધી થેન્ક યુ વેરી મચ.